ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਬਟ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ ਰੇਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ अगर स्पीड कांस्टेंट है इस चीज की फिर एक्सेलरेशन कितों आएगी एक्सेलरेशन जीरो होएगी ठीक है एक्सेलरेशन नहीं होएगी अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही अगर समय के नाल इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या घट रही है या बढ़ रही है देन देयर इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सिमिलरली अगर मैं कह दा जिद्दां पक्खे तुसीं 5 नंबर की स्पीड ते चलाता मैनूं दसो जब तुसीं 5 नंबर की स्पीड ते पक्खा चलाते हो कि ਉਹਦੀ एंगुलर वेलोसिटी समय नाल चेंज होएगी यस No. नहीं होएगी ओ नो नहीं होएगी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल पर यूनिट टाइम अगर मैं कहता भी एक चक्कर का पूरे का जो एंगल है वो 360 डिग्री है 360 डिग्री वो मैं कहता भी मैं कहता 0.1 सेकंड घूम जाता पक्का तो अगली बारी भी 0.1 सेकंड घूमेगा यानी एंगल ट्रैवल्ड है 360 पर यूनिट टाइम 0.1 है यानी एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं होएगी एंगुलर वेलोसिटी जो आप पक्खा जब स्टार्ट करते हैं ना पक्खे की स्पीड बढ़ती या घटती है ये चीज जो आप बंद करते हैं पक्खे की स्पीड घटती है जो पक्खा चलाते हैं पक्खे की स्पीड बढ़ती है उदो सिर्फ जिदा एक्सलरेशन होंगी ना जो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सलरेशन होती है इस चीज को समझना अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो लीनियर एक्सलरेशन होता अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होएगी ना तो एंगुलर एक्सलरेशन होएगा यानी अल्फा उदो होएगा एंगुलर एक्सलरेशन सिंपल अल्फा एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी का भी एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा एक्सलरेशन का एंगुलर एक्सलरेशन का अल्फा सर नहीं समझाया दोनों चीजें साफ साफ गल है अगर स्पीड चेंज होएगी तो यानी एक्सेलरेशन है चाहे एक्सेलरेशन है चाहे रिटार्डेशन है एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज बढ़ रही है चाहे घट रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है नहीं तो नहीं है सर समझाओ या मैं जनरल केस लेना मैं मान लिया रिटार्डेशन होती है हाँ रिटार्डेशन हो सकती है बेटा एंगुलर रिटार्डेशन हो सकती है कोई दिक्कत नहीं दा देखो सपोज मैं मान लिया तुसी दसना मैं थोड़ा आराम नाल दसना कोई जल्दबाजी नहीं है मैं जस्ट डायरेक्शन की गल करनी है जे मैं मानना है भी इत्थे दी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड इत्थे स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड पहला दसो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ठीक है मान लिया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया पहला दसो इस मोशन दी एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन किथे है इनवर्ड इनवर्ड बिल्कुल ठीक क्योंकि इदा घूम रहे हैं राइट हैंड ना फड़ दो ते वो इनवर्ड आ गया समय दे नाल स्पीड ए तो बी तक समय दे नाल स्पीड वधी है घटी है ਵਧੀਆ इंक्रीज वधी है 4 तो 6 हो गई अगर एंगुलर वेलोसिटी वधी है यानी ओमेगा वधिया है ना इहदे ओमेगा अगर वधिया स्पीड वधी है तो एंगुलर वेलोसिटी आपे वधी है एंगुलर वेलोसिटी वधी है तो मैंने एक गल दसो कि इहदे अल्फा होएगा कि नहीं होएगा एंगुलर एक्सेलरेशन है कि नहीं है यस सर है अगर मैं इत्थे भी 4 देना दसो एंगुलर वेलोसिटी वधी के सेम रही सेम सेम रही क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है ठीक है कोई इना हजे कंफ्यूज ना हो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो अल्फा जीरो होएगा अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो है लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ गई है तो अल्फा भी है हुण दसो इहदी अल्फा की डायरेक्शन की है इहदी स्पीड वधी है घटी है बड़ी एक गल दसो कार अगर मैं कहना है कार है तो कार दी स्पीड इस पासे है 20 मीटर पर सेकंड अगर मैं एक्सेलरेशन भी इस पासे दां दी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी बढ़ेगी ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ यस सर ਯੈਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਡ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਵਰਡ ਆ ਦੇਖੋ अगर वेलोसिटी वध रही है यानी एंगुलर वेलोसिटी भी इधर है अंदर वाल ते एंगुलर एक्सेलरेशन इधर है हुण अगर मैं बी तो जनरल ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ A14 ਹੈ ਤੇ B4 ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਲ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 14 ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ इनवर्ड्स इनवर्ड
एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड ही है। Yes, sir. Yes, sir. yes हाँ इदां ही घूम रही है, इनवर्ड ही है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੱਟ कम हो रही है घट रही है। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? Outward. ਆਊਟਵਰਡ आउटवर्ड सर कहीं भी हो सकती है। नहीं नहीं, कहीं कैसे हो सकती है? कहीं नाल नहीं मतलब हो सकता, कहीं नहीं होती। एंगुलर वेलोसिटी ਆਊਟਵਰਡ आउटवर्ड है ਤਾਂ स्पीड घटूगी नहीं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आउटवर्ड, यानी इस केस ਜਿਹੜਾ अल्फा है वो आउटवर्ड है, वाइल पर ਜਿਹੜੀ सर एंगुलर अगर कोई वेलोसिटी थीटा पे हो, कोई थीटा पे हो अगर एक्सेलरेशन फिर ਬੇਟਾ ਜਨਰਲੀ ਜਦ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਸੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ 90 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, what is the angle between velocity and angular velocity, ਦੱਸੋ ਐਂਗਲ ਦੱਸੋ velocity ਤੇ angular velocity ਦਾ ਜਦ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 90 90 90 degree. डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं पूछ रहा what is the direction of centripetal acceleration and velocity? 90 9. 90 हाँ देखो centripetal acceleration towards center है, velocity इधर है इस पॉइंट से, कितना एंगल है? 90 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ what is the angle between alpha a to ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ, what is the angle between alpha and omega? 90 90 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 0 भी हो सकती है और 180 भी। ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕੇਸ 0 ਹੈ ਕਿ 180 ਹੈ? ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 180। ਇਨਵਰਡ ਹੈ। जीरो है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਣ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 180 ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? 180 degree। 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कह दिंदा ਇਹ 4 ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 14 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? 0 ਇਨਵਰਡ। inward। ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ Inward। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। change ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਊਟੀ Distance upon time। ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪॉन ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? 2 पाई। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰ ਗਿਆ? 2 pi। 2 ਪਾਈ ਆਰ ਅਪॉन ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ? T। ਟੀ ਛੋਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲਿਆ? देख बड़ा ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੱਡਾ? ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਲਿਆ? ਸਰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮ fixed time है। T is capital Yes, T, sir. which is time period, which is ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪॉन ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ? 360 degree। 360 ਡਿਗਰੀ 360 ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਦੱਸੋ, ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਦੱਸੋ। 2 पाई। 2 pi। 2 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ
पाई इज 180 डिग्री, पाई रेडियन, तो यह 360 डिग्री है, यानी 360 डिग्री कितना रेडियन हो गया, 2 पाई। कदे भी फिजिक्स एंगल पुट करना तो डिग्री च पुट नहीं करना, रेडियन पुट करना, तो यह 2 पाई है, तो पूरे चक्कर ਨੂੰ टाइम कितना लग गया, कैपिटल टी, पूरे चक्कर ਨੂੰ टाइम तो कैपिटल टी लगेगा ना। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਬਣੀ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, v ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਸ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ओमेगा ओमेगा ਯਾਨੀ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ओमेगा ओमेगा v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਜਾਂ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਹਜੇ, v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ r v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ r ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਰ, ਪ੍ਰੂਫ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਕਈ ਟੀਚਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਲਿਖਾਣ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ r ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹਜੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, टाइम with respect to time ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, dv by dt d omega by dt, r ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, डिफरेंशिएशन आर दी क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, लेंथ है, कांस्टेंट है, लेंथ ਦਾ ਮਤਲਬ कांस्टेंट ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ acceleration acceleration the rate of change of angular velocity is known as, alpha and ਯਾਨੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਅਲਫਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2 ਪਾਈ r ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਦਾ t ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ 2 ਪਾਈ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ 2 ਪਾਈ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ 2 ਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਟੀ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ r ਆ ਗਿਆ, v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ r ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ a 0 ਹੈ ਯਾਨੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਕੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, vector ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, vector ਵੈਕਟਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵਰਡ ਜਾਂ ਆਊਟਵਰਡ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, Sir, t minus 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ velocity, angular velocity. ਐਂਗੂਲਰ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ- ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਐਂਗਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, Okay, ਐਂਗਲ ਦਾ sir, ਕੋਈ okay. ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਵਰਸਡ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v vector is equal to omega cross r, this is cross product, similarly acceleration is alpha cross r, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, this is a calculated experimentally, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਦੂਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ r ਵੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, r is a radius vector, r is a radius vector, ਇਹ ਸਰ ਸਮਝਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ, a ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਅਲਫਾ, ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ,
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ Sir, ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। sir, screen ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਲਾਸ ਚੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਬਾਹਰ ਆਊਟਵਰਡ। ਫਿਰ Outward. ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ Outward. ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, लेकिन एक फॉर्मूला है जो है कहता सर क्यों नहीं पैंती, क्योंकि जब हमें मालूम ही है भी अगर चीज इतना घूम रही है तो पता वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंट मार के कढ़ लेनी, ਤੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ? सेंटर से दोनों। circumference। ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਸ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਜ ਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ vector, r vector, oh sorry, so this is r vector, ਇਹ radius vector ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਬਈ what is the direction of omega cross r? it is already like this one, angular velocity ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। what is omega cross r at this point a? ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ? ਆਊਟ। ਸਰ ਆਊਟ ਆਊਟਵਰਡ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਓਮੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਰ ਆਊਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਆਰ ਲਾਓ, ਓਮੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਵੱਲ, Yes. ਰਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਇਸ ਪਾਸੇ। Right ਓਮੇਗਾ side. ਕ੍ਰਾਸ a ਕ੍ਰਾਸ b ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, Sir. ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰਾਸ r ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਇੱਧਰ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ v ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? ਅਰੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲੋ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। Left side. ਯੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਇੱਧਰ। ਸਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਓਮੇਗਾ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਆਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਉੱਪਰ, ਆਰ ਇੱਧਰ, ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਧਰ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਆਰ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਆਰ? ਓਮੇਗਾ ਆਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਓਮੇਗਾ ਐਂਡ ਆਰ? ਸਾਈਨ 90। 90 ਯਾਰ degree. ਓਮੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ, sin 90 ਆਏਗਾ ਨਾ। sin 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। sin 90 ਕਿੰਨਾ? ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਓਮੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਓਮੇਗਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਨ ਆ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ। ਇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ, ਬੋਲੋ।
Yeah. नहीं यार ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਮੇਗਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਮੇਗਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਰਦਾ। सर स्क्रीन बंद हो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ ਤੇ v ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਕ੍ਰਾਸ r ਲਾਣ ਦਾ ਕੋਈ Yes. ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਲਓ, ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰ ਓਮੇਗਾ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ 2i cap, r vector is sir this one 4j cap plus 6k cap, find v। फिर की लिखोगे, कितना कैलकुलेट करोगे दसो? ओमेगा क्रॉस आ रहा है ना, ओमेगा दा 2i j के कैप लिखोगे। तो मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। ऐसा कुछ कैलकुलेट करोगे, समझ आ गया? Yes. Yes. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਪਤਾ ਕੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪੋਲ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੋ ਪੋਲ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਪੇੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਪੇੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੇੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ? दूर सर दूर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ने पीछे हम उससे आगे लगते हैं। कुछ ठीक कह सकता मैं। relative velocity करके क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी करके सर बिकॉज वो एंगल हमारा आइस का ज्यादा घूमता है। एंगल हमारे आइस का ज्यादा घूमता है। मौली ने शुरू किया काम, ए मौली है, मौली इत्थे तो लैके इत्थे तक पहुंची ते मौली ने देखिया ए एंगल कुछ है। ठीक है, हुण मौली ने आ पेड़ देखिया, हुण गल है बई ट्री 1 ट्री 2 थीटा 1 थीटा 2। हुण दसो मौली दी एंगुलर वेलोसिटी विद ट्री 1 ज्यादा है कि एंगुलर वेलोसिटी विद ट्री 2 ज्यादा? एंगुलर वेलोसिटी का की फार्मूला होता है यार? 2 एंगुलर वेलोसिटी वन टाइम बोलो कि समय दोनों वास्ते सेम है? समय इत्थे तो लेके इत्थे तक ही लगेगा ना जान दा। एंगल केड़ा ज्यादा, थीटा 1 थीटा 2? थीटा थीटा 2 2 Theta 2. ज्यादा सर। Angular velocity for Molly regarding this tree is greater as compared to this tree। ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਟਰੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਂਗਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ।
ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी सर। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂਗਲ ਟਰੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਟਰੀ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ? θ2 ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਗਲ θ1। ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਐਂਗਲ ਘੱਟ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੀ 1 ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੌਰੀ ਟਰੀ 2 ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਟਰੀ 1 ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਬਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਗਲ ਟਰੈਵਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਨੀ ਟਰਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? rectilinear ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਲੇਟਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਸਟੋਨ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, 2 ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਟਰਸ ਰੂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਯੂਰਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਸੋਜਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪੱਥਰੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 3-3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਸਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ। नहीं सर। ਬਾਏ ਸਰ। ਬਾਏ। ਬਾਏ।